जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा विदेशी छाड़ी पलाइबे कौटू ओडिशा है महापुरुष अच्युतंकर ये हूँ कौन शास्त्र लेखाटी हूँ अच्युतानंद महापुरुष अच्युत कहती भाषा ओडिशा देश स्वाधीन सत किंतु दिनाकाते किछि दिन ओडिशा पराधीन हो तापरे फिर स्वाधीन हो शुद्ध ओडिया खोलिकी कहि परिबु नाही। जथा कहिबार तात्पर्य ओडिशा रे किछि दिन विदेशी माने आसी शासन करिवे बोली महापुरुष तांको भविष्यवाणी रे कोन अछि कहछन्ति। आ से केबे छाड़ी पलई जीवे से कथा मध्य महापुरुष लिखिछन्ति। को महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष। बुझिपार ना बुझिपार तेना आम समते जानी शुणी कौन अजणा एक समते विश्वास करें केवल मालिका शास्त्र लिखी क्या चेतुआ भक्तों चेतुआ 318 खंड भविष्य लिखिले क्या चेतुआ भक्तों कहीं से माने मालिका शास्त्र पढ़िले अबा अध्ययन कले से कौन हो मायाटा कटिज मोहटा कटिज से माने प्रभु बाटर कौन हो अग्रसर होपरी जो बालेश्वर गला तो कहूली मौसा को तुलसीदास आसिले तुलसीदास साधारण व्यक्ति विशेष नथिले जे रामचरित मानस लिखिते से जन अवतारी पुरुष थे माने सीधा साधु जन थे महान आत्मा पुरुष थे एक महावीर हनुमान जानी थे। तुलसीदास संसार कले महावीर सब जाक देखुं से कली पुरुष एमती आसीगला तुलसीदास को तुलसीदास एमती माया पड़गले जो आत्मा पुरुषटा मर्त्यमंडल को आई सी भी जापारे ना जहाँ फल महावीर जाई रक्षा कले क्या तुलसीदास को है कली पुरुष को गोटे बाटे लिखे से हनुमान तुलसीदास को फिर जगिले किए से हनुमान जगिला परे रामतारका मंत्र महावीर माने हनुमान प्रथम देते तुलसीदास को तुलसीदास कौन कले रामतारका मंत्र को अध्ययन कले बा जप कले सिद्धि प्राप्त कले कला परे लिखिले कौन रामचरित मानस। बुझी ना सेमती कहर तात्पर्य चेतुआ भक्त मानकर चेता फेरिया कि महापुरुष कौन करते अच्युत महापुरुष कथा कहूँ से भविष्यत मालिका लिखी चेतुआ भक्त मानक निमंते 318 खंड भविष्य लिखिले पामर अच्युत न जानिबे दुर्दंड कहले ये मालिका शास्त्र दुर्दंड के जापर केवल जानवे कि से चेतुआ भक्त मान जान तो वर्तमान समय जहाँ घटुची आगु समस्त विश्वास करेंगे ना केवल चेतुआ भक्त मान विश्वास करेंगे कारण जमती तुलसीदास जगिले महावीर से चेतुआ भक्त जगिला किए से ये मालिका शास्त्र गुड़ाक गुड़िक कौन कला जगिला ज्ञान फेरई देला। तेणु ओडिशा दिने भारत स्वाधीन ओडिशा दिने पराधीन हम बोली विदेशी द्वारा परिचालित हो महापुरुष कथा लिखिं
ତା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ନା ଘଟୁନି ସେଟା ତମ ମାନେ ବିଚାର କରିବ। ସେ ଲେଖିଲେ କଣ, ବିଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଜନେ ବୋଲାଇବେ ମହାଜନ, ସେଇଠାରୁ ବୀର ଜଳର କଷଣ ହୋଇବ ଦିନକୁ ଦିନ। କହିଲେ ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନେ ମାନେ ବିଦେଶ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ବୋଲାଇବେ ମହାଜନ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ମହାଜନ ହେଇକି ରହିବେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକୁ କଣ କରିବେ, ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସେମାନେ ମହାଜନ ହେଲେ, ମହାଜନ କଣ, ଆମେ ହେଲେ ଦାସ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଣ ଆଇଲେ, ମହାଜନ ମାନେ କରଜ ଆଇଲେ, ସେ ଆମକୁ ଶୋଷିଲେ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଦେଶରୁ ଆସି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବୀର ଜଳର କଷଣ ହୋଇବ ଦିନକୁ ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପରେ କଣ ହବ, ଜଳର କଷଣ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ କଷଣ ପଡୁନି, ଖରାଦିନେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉନି। ଆମର ଏପଟେ ଟିକେ ରକ୍ଷା, ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ସାଇଡ ଯିବ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇକି 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। କେବେ ଯିବେ ନା 25 ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀୟ ଜାତି ଯେତେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟେ ବାହାର ହୋଇବେ, ନ ରହିବେ କଦାଚିତେ। ସୁନ୍ଦର ପଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଆଉ କଣ ଖୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। କହିଲେ 25 ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀୟ ଜାତି ଯେତେ, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ମହାଜନୀ ବୋଲଉଥିବେ, ସେମାନେ 25 କଣ ହେବେ, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ। ତେଣୁ 25 ଏଠି 25 ମସିହା କଥା ଆମେ କହୁନ, କଳି କଲ୍ୟା ଧିତା ଯେତେବେଳେ 25 ହବ, ତାହେଲେ 5125 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ବିଦେଶୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯଥା ଶୋଇଥିବେ ରାତିକ ଭିତରେ ଚପଟ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପଳେଇବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହଉନି। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିବନି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଓଡ଼ିଆ ହଉଛନ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଇଏ ରସ ହାଣ୍ଡି ନୁହନ୍ତି। ରସ ହାଣ୍ଡି ନିଆଁରେ ଥୋଇଦେଲେ ଫଟକିନି ତାତିଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କଣ ହଉଛି, ଡେରିରେ ତାତେ, ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତି, ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭିରାମ ବାଇ କହିବା ପାଲୋ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। କଣ ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଅନୁତାପ, ଅନୁଚିତା, ଅନୁଶୀଳନ, ଅନୁଭବ କରିବା ହଉଛି ବିଧେୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କରିବା ବିଧେୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କେହି ସଂସାର କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନ, ନିଜ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଜଗତ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁଳ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି।